Last week we were discussing about the book of Revelation chapter 9 verses from 1 to 11. এবং আগামী বিগত সপ্তাহে আমরা দেখলাম প্রকাশিত বাক্য থেকে 9 অধ্যায় 1 থেকে আমরা পড়েছি। But today we are going to see from verse 12 on. কিন্তু আজকে আমরা 12 পদ থেকে দেখব। And in verse 13 we see, এবং 13 পদে আমরা দেখতে পাই 12 and 13, and the sixth angel sounded, and I heard a voice from the horns of the golden altar which was before God. এবং 12 এবং 13 পদে আমরা দেখতে পাই যে আমরা 6 নম্বর সেই দূতের মাধ্যমে আমরা একটা রব শুনতে পাই। One saying to the sixth angel that had one trumpet, loose the four angels that are bound at the great river Euphrates. আমরা কেউ यूफ्रेटिस नदी का किनारे पे बांधा हुआ 4 दूतों को खोलने के लिए आज्ञा आ रहा है। এবং ইউফ্রেটিস নদীর ধারে আমরা 4টে সেই দূতকে খোলার জন্য দেখতে পাচ্ছি। Verse 11 itself we see that the greater struggles that people were going through because of the tribulation period. এবং 11 পদে আমরা দেখতে পাই খুব কঠিন সমস্যার মধ্যে After each trumpet, struggles are increasing. যতগুলো প্রতিধ্বনি বাজছে তারপরেই অনেক বেশি বেশি সমস্যা আমরা দেখতে পাই। Because God is giving 7 chances to the people, to the world, to repent from their sin. কারণ ঈশ্বর 7টা সুযোগ দিচ্ছে আমাদেরকে যাতে আমরা আমাদের পাপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। There are 3 sevens, right? In book of Revelation, we have already seen, right? এবং আমরা 3খানা সিল দেখতে পাই 7 trumpets, এবং 7খানা প্রতিধ্বনি, 7 seals, 7খানা সেই সিল and 7 bowls. এবং 7খানা সেই There are 7 chances to the world. তাই 7খানা সুযোগ রয়েছে এই পৃথিবীর কাছে। For what? কিসের জন্য? To repent, যাতে আমরা পাপ থেকে বেরিয়ে আসি, to come back, যাতে আমরা ফিরে আসি to accept Jesus Christ. এবং ঈশ্বরের দিকে তাকাতে পারি। But we see in the Bible, কিন্তু বাইবেলে আমরা দেখতে পাই in 7 years of time of this tribulation, এবং 7 বছর সময় even though God has given them 7 chances, যদিও বা ঈশ্বর তাদেরকে 7খানা সুযোগ দেয়, Bible says people did not accept Christ, বাইবেল বলছে মানুষজনেরা সেই ঈশ্বরকে গ্রহণ করেনি and people did not repent. এবং তারা তাদের পাপ স্বীকার করেনি। Now in verse 12 এবং 12 অধ্যায়ে আমরা দেখি we see that when the trumpets was blown, এবং আমরা দেখতে পাই যখন তুরুতনিকে বাজানো হচ্ছে there were 4 angels bound up in the kinare of Euphrates. এবং সেই ইউফ্রেটিস নদীর ধারে 4খানা সেই দূতকে বেঁধে রাখা হয়েছে। Exactly we do not know who those angels were. আমরা ঠিক জানি না সেই দূত 4টে যে দূত ছিল But তারা Bible says they were bound up in the Euphrates area. কিন্তু বাইবেল বলছে তারা সেই ইউফ্রেটিস নদীর ধারে তাদেরকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। When they were loosened, এবং তাদেরকে যখন খুলে দেওয়া হলো thousands and lakhs of people, lakhs of spirits came out এবং হাজার এবং লক্ষ লক্ষ সেই মন্দ আত্মা বেরিয়ে আসলো in the shape of horse. কিছু হয়তো সেই ঘোড়ার রূপে 20 crores of horse came up. 20 কোটি সেই ঘোড়া বেরিয়ে আসলো। Their colors and their shapes are given in verse 17. এবং তাদের রং এবং তাদের সেই শেপ 17 অধ্যায়ে বলা রয়েছে। Verse 18, their shapes and what they are doing is given. এবং 18 অধ্যায় তাদের সেই রূপ এবং তারা কি কাজ করছে সেটার বিষয় বলা আছে। From these animals type of demonic spirits, এবং এই জন্তু জানোয়ার মতো দেখা সেই কিছু মন্দ আত্মা verse 18 says fire is coming out, 18 পদ বলছে তাদের মধ্যে থেকে আগুন বেরিয়ে আসছে, smoke is coming out, ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে brimstone is coming out. এবং সেই কয়লার মতো কিছু জিনিস বেরিয়ে আসছে। When we read Bible, যখন আমরা বাইবেলকে পড়ি fire, smoke, brimstone, these are the 3 weapons of God's judgments. আগুন, ধোঁয়া এবং কিছু কয়লার মতো জিনিস এগুলো হলো সেই ঈশ্বরের সেই জন্তুগুলোর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে। In other words, আরেকটি ভাবে these are the symbol of the aane wala hell. এইটা হলো আগামী দিনে যে সমস্যা আসতে চলছে সেইটার একটা দৃশ্য। Fire, smoke and brimstone. আগুন, ধোঁয়া এবং সেই কয়লা। When these horses like a demonic spirit started blowing these things from the mouth, their mouth, এবং সেই ঘোড়ার মতো দেখতে জন্তুগুলোর মুখ থেকে যখন এই ধরনের আগুন কিংবা ধোঁয়া বের হচ্ছে what happened? তখন কি হচ্ছে? Verse 15. 15 অধ্যায় The fourth will lose. There have been prepared the hour and day, and they should
they should kill the third part of men. এবং সেই দূতগুলো যেন সেই অর্ধেক 4 ভাগের 3 ভাগ যেন মেরে ফেলে। Otherwise, 1/3 of human being has destroyed from the world. এবং সেই 3 ভাগ মানুষকে যেন মেরে ফেলা হয় পৃথিবী থেকে। Hallelujah. হালেলুয়া। This is the first time 1/3 of people is being killed from the world. এটা প্রথমবার Demon was appointed, demon spirit was appointed to kill the people. দেখুন সেই মন্দ আত্মাকে আনা হয়েছিল যাতে মানুষকে মেরে ফেলা হয়। What Bible says? বাইবেল কি বলছে? Demonic spirit has no control over human spirit. শয়তানের আত্মার কোনো অধিকার নেই আমাদের মানুষের আত্মাকে কন্ট্রোল করা। स्पिरिट का अधिकार किसका हाथ में है? আমাদের আত্মার অধিকার কার? परमेश्वर का हाथ में है। একমাত্র ঈশ্বরের। But in the tribulation period, কিন্তু এই সমস্যার সময় शैतान को ईश्वर शक्ति दे रहा है, শয়তানকে ঈশ্বর শক্তি দিচ্ছে, परमिशन दे रहे हैं আমাদের পরম ঈশ্বর শক্তি to দিচ্ছে kill 1/3 of people. যাতে 4/3 মানুষকে মেরে ফেলা হয়। How they kill the people? কিভাবে তারা মারবে? By the power of their mouth. তাদের মুখের শক্তির দ্বারা। What are they giving out? What are they producing out? তারা কি বের করছে তাদের মুখ থেকে? Fire, আগুন, smoke, ধোঁয়া and brimstone. এবং জ্বলন্ত কয়লা। So these are the unseen world creatures. এইগুলো হলো সেই না দেখা সেই জন্তুগুলো। They are coming with the power of demons and Satan. এবং তারা সেই শয়তান এবং মন্দ আত্মার শক্তি নিয়ে আসছে। When I preach this word, যখন আমি এই বিষয়ে প্রচার করছি, I do not know exactly these people, these creatures will come out. আমি ঠিক সঠিকভাবে বলতে পারবো না যে এই জন্তু জানোয়ারগুলোই আসবে। But Bible says কিন্তু বাইবেল বলছে there will be demonic spirit with roof. বাইবেল বলছে সেই শয়তানের রূপে এরকম ধরনের কিছু জন্তু জানোয়ার আসবে। When Bible says this, যখন বাইবেল এটা বলছে I believe it. আমি বিশ্বাস করি। When Bible says this, I believe it. যখন বাইবেল বলছে এরকম ধরনের তাহলে আমি বিশ্বাস করি। Hallelujah. হালেলুয়া। So I tell you something. তাই আমি আপনাদের একটা কথা বলি। Why God is trying to kill some people? কেন ঈশ্বর কিছু মানুষকে মেরে ফেলতে চায়? Because hell is real. কারণ সেই নরক সত্য। Why God allows demonic spirit to send fire to the world? কেন সেই মন্দ আত্মাকে ক্ষমতা দিচ্ছে যাতে পৃথিবীর মানুষকে শেষ To করে teach দেয়? you the world, hell is real. যাতে সেই নরক সত্য সেটা আপনারা বুঝতে পারেন। Why the smoke and brimstone? কেন সেই ধোঁয়া এবং সেই কয়লার মতো আগুন? To tell you the world, to tell the world that hell is coming behind. যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে সেই নরক সত্য এবং সেটা আসতে চলেছে। Everybody say hell is real. সবাই বলি নরক সত্য। When you read Psalms chapter 116, যখন আমরা সেই প্রকাশিত দেখব, sorry, Psalm 11 verse 6, এবং গীত সংহিতা 11 অধ্যায়ের 6 পদ দেখব। God will pour fire, smoke and brimstone on the people who does not obey him. ঈশ্বর সেই আগুন, ধোঁয়া এবং কয়লার মতো জ্বলন্ত জিনিস মানুষের উপরে দিয়ে দেবে যারা বিশ্বাস না করে ঈশ্বরকে। Did you see in book of Genesis Sodom and Gomorrah? এবং Sodom and Gomorrah. সদম এবং গমোরাকে আমরা দেখেছি How God punished the world? তাদেরকে কিভাবে ঈশ্বর শাস্তি দিল? Fire, আগুন, smoke ধোঁয়া and brimstone. এবং ছাই কিংবা কয়লার মতো জ্বলন্ত What জিনিস। Bible want to teach us? তাই বাইবেল কি আমাদের শিক্ষা দিতে চায়? What Bible want to teach us? বাইবেল কি বলতে চাইছে? Hell is real. নরক হলো সত্য। Uska madra. If you do not obey right now, তার মানে যদি আমরা তাকে সম্মান না করি if you do not repent right now, এবং আমরা পাপ স্বীকার না করি, hell is coming. সেই নরক আসতে চলেছে। You know what is the message from this passage? আপনারা জানেন এই বাক্য থেকে কি শিখছি আমরা? Every punishment to the world এবং প্রত্যেকটা শাস্তি পৃথিবীকে is a warning to the world. একটা আমাদের ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে Everybody say it simply. Every punishment to the world, প্রত্যেকটা শাস্তি every judgment of God to the world এবং প্রত্যেকটা বিচার এবং শাস্তি is a warning. একটা সেই ওয়ার্নিং আমাদের কাছে। Every famine প্রত্যেকটা দুর্ভিক্ষ is a warning. একটা ওয়ার্নিং Every bhukamba এবং প্রত্যেকটা ভূমিকম্প is a warning. একটা ওয়ার্নিং আমাদের কাছে। Every fire, every war এবং প্রত্যেকটা যুদ্ধ is a warning. একটা ওয়ার্নিং। Every अग्नि पर्वत को क्या होता है? पर्वत से जो अग्नि निकलता है क्या होता है? Every volcano
প্রত্যেকটা সেই ভলক্যানোকে কি বলে? It's a warning. সেটা একটা ওয়ার্নিং। What is the warning? এই ওয়ার্নিংটা কি? Repent. Repent. নিজের পাপ স্বীকার করো। This is the time. এইটাই হলো সময়। Hell is going to come. সেই নরক আসতে চলেছে। My church, আমার মণ্ডলী, when you read this book of Revelation chapter 9, যখন প্রকাশিত বাক্যের 9 অধ্যায় আমরা পড়ব, please understand, একটা জিনিস বুঝো, hell is going to come for the world. এবং নরক এই পৃথিবীর জন্য আসতে There is a চলেছে। day is going to come that God is going to fire his enemies. একটা দিন আসতে চলেছে যেদিন ঈশ্বর তার শত্রুকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে। These four angels were bound up where? এই চারটি দূত কোথায় বাঁধা রয়েছে? Near the river of Euphrates. সেই ইউফ্রেটিস নদীর ধারে। Everybody say Euphrates. সবাই বলে ইউফ্রেটিস। Why this name is clearly mentioned in book of Revelation chapter 9, Euphrates? কেন এই নাম ইউফ্রেটিস খুব ভালোভাবে বাইবেলে দেওয়া আছে? What is the importance of this Euphrates river? এই ইউফ্রেটিস নদীর গুরুত্বটা কি? Bible has an importance. Bible gives us an importance about this river. এবং বাইবেল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই নদীর ব্যাপারে আমাদের বলছে। There are two rivers in the Bible are very famous. দুটো নদী বাইবেলে খুব জনপ্রিয়। What are those? সেই দুটো কি? Jordan জর্দান নদী and Euphrates. আর ইউফ্রেটিস। Why Euphrates is so important? কেন ইউফ্রেটিস নদী এত জনপ্রিয়? The simple reason, তার একটাই কারণ, the Euphrates river has begun by the Almighty God in the beginning from the Garden of Eden. কারণ এই ইউফ্রেটিস নদী ঈশ্বরের দ্বারা চালু হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে ইডেন উদ্যান থেকে। Book of Genesis and book of Revelation is mentioning about the same Nadi in the Bible. আদি পুস্তক এবং প্রকাশিত বাক্য এই নদীর ব্যাপারে একই কথা বলছে। Euphrates Nadi is a great river, Bible says. It's a great river. ইউফ্রেটিস নদী খুবই ভালো এবং বড় একটা নদী। Why Euphrates is important in book of Revelation? কেন প্রকাশিত বাক্যে ইউফ্রেটিস নদী এত গুরুত্বপূর্ণ? Number one, প্রথমত, the first sin of the world happened in the river bank of this Euphrates. কারণ প্রথম পাপ এই পৃথিবীতে সবার আগে ইউফ্রেটিস নদীর ধারে হয়েছে। The first sin of Eden, প্রথম হলো সেই ইডেন উদ্যানে। committed by Adam, তার দ্বারা সেটা হয়েছে আদমের দ্বারা। happened where? কোথায় হয়েছে? In the river bank. এই নদীর ধারে। Hallelujah. হালেলুয়া। Where? কোথায়? Euphrates, Bible says. ইউফ্রেটিস নদীর ধারে। Number two, দ্বিতীয়ত, the first murder. First murder. প্রথম সেই খুন, What was the first murder in the Bible? প্রথম সেই হত্যা, Habel and Cain. এবং কেন এবং এবেলের দ্বারা। Genesis chapter 3 সেই যে আদি পুস্তক 3 অধ্যায় happened in Euphrates. ইউফ্রেটিস নদীর ধারেই হয়েছে। Number 3, তৃতীয়ত, the first tower, Babel. বাবেলের সেই টাওয়ার, Genesis chapter 11 সেই আদি পুস্তক 11 অধ্যায় built up where? কোথায় তৈরি হয়েছে? By the Nimrod. Where? নিম্রোদ রাজার দ্বারা। In কোথায়? the river bank of Euphrates. ইউফ্রেটিস নদীর ধারে। Number 4, চতুর্থ, the first war. প্রথম যুদ্ধ, First world war according to Bible. বাইবেলের দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, Genesis chapter 14 সেই আদি পুস্তক 14 অধ্যায় happened where? কোথায় হয়েছে? In the river bank of Euphrates. সেই ইউফ্রেটিস নদীর ধারে। And Amit? Amit? Call his name is Amit. And Amit then after? Amit, okay. The first world war happens in the Euphrates. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইউফ্রেটিস নদীর ধারে হয়েছে। Number 5, পঞ্চম, the first promise. প্রথম প্রমিস To whom? কাকে দেওয়া হয়েছিল? First promise to whom? Abraham. আব্রাহামকে। What was the first promise that God given to him? প্রথম প্রমিস ঈশ্বর আব্রাহামকে কি দিয়েছিল? Genesis chapter 15. এবং আদি পুস্তক 15 অধ্যায় God said, ঈশ্বর বলল, I will give you a great land, আমি তোমাকে একটা নতুন দেশ দেব, land until Euphrates. সেই দেশ যতটা ইউফ্রেটিস রয়েছে। Euphrates का Hebrew नाम है फ्रात। ইউফ্রেটিসের ইব্রিয় নাম হলো ফ্রাত। परमेश्वर अब्राहम को बोला मैं फ्रात नदी तक जो जगह तुमको दे दूंगा। পরমেশ্বর আব্রাহামকে বলল, ফ্রাত নদী জায়গা যতটা রয়েছে ততটা জায়গা তোমাকে আমি দেব। Everybody say the first promise তবে প্রথম প্রমিস given to Abraham আব্রাহামকে দেওয়া হয়েছে। where?
কোথায়? In the Euphrates. সেই ইউফ্রেটিস নদীর কাছে। Number 6. 6 Babylon culture. এবং বাবিলনিয়ার সেই কালচার The first idol worship center in the world. এবং প্রথম সেই মূর্তি পুজো শুরু হয় সেইখানে। Where? কোথায়? Euphrates river bank. ইউফ্রেটিস নদীর ধারে। Number 7. এবং সপ্তম The first slavery of Israel. এবং প্রথম সেই ইসরায়েলকে বন্দী করা। First time প্রথমবার when the people of Israel were slaves. যখন সেই ইসরায়েল দেশের লোকেরা দাসত্বের মধ্যে ছিল। Where? কোথায়? Babel. বাবেল। Where is Babel? বাবেল কোথায়? Psalms 137. এবং সেই গীত সংগীতা 137. 137 Euphrates. ইউফ্রেটিস নদীর ধারে। Now, এখন in book of Revelation, প্রকাশিত বাক্যে John, যোহন in the vision, এবং তার দৃশ্যে see, দেখতে পেল there are 4 angels চারখানা দূতকে bound up যাদেরকে বেঁধে রাখা Where? হয়েছে। কোথায়? in the river bank of Euphrates. সেই ইউফ্রেটিস নদীর ধারে। Hallelujah. হালেলুয়া। Every culture in the world এবং প্রত্যেকটা কালচার আমাদের develops in some river bank. কোনো না কোনো নদীর ধারেই তৈরি হয়। Mohenjo-daro and Harappa, হারাপ্পা মহেঞ্জোদারো the Indian culture, আমাদের এই সেই ভারতের কালচার developed in river bank. এবং কোথায় হয়েছিল সেই নদীর ধারে। The first development of Bengal প্রথম বাংলার যে ডেভেলপমেন্ট happens কোথায়? in river bank. নদীর ধারে। The most wonderful developed culture began in Cochin in Kerala, river bank. এবং সবথেকে সুন্দর সেই কালচার কোথায় তৈরি হয়েছে? When you travel through কোথায়? India and the world, এবং যখন আপনি ইন্ডিয়ার ভারতের মধ্যে দিয়ে wherever যাবেন, the river pass by, যেখানে যেখানে নদী দেখতে পাবেন sea pass by, এবং সমুদ্র দেখতে পাবেন every culture born and developed in river bank. এবং প্রত্যেকটা কালচার সেই নদীর ধারেই সৃষ্টি হয়। We do not know many things in the Bible. অনেক কিছু আমরা জানি না বাইবেলে। We do not know why these angels are bound up there. আমরা জানি না কেন এই দূতদের বেঁধে রাখা But হয়েছে। Bible says কিন্তু বাইবেল বলছে most powerful demonic spirits were bound up by the angel of God in the river by Euphrates. এবং সবথেকে শক্তিশালী মন্দ আত্মার শক্তি সেই ইউফ্রেটিস নদীর ধারে দূতদের দ্বারা বেঁধে রাখা হয়েছে। Please forgive me for saying this. আমাকে ক্ষমা করবেন এটা বলার I'm জন্য। not against any religion. আমি কোনো রিলিজিয়নের বিরুদ্ধে না। I love everybody. আমি প্রত্যেকজনকে ভালোবাসি। Did you ever notice? যদি আপনারা মন দিয়ে দেখেন Every religious festivals. এবং প্রত্যেকটা রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যাল Listen to me carefully. Every religious festival. এবং প্রত্যেকটা আনন্দের সেই ফেস্টিভ্যাল Every sacrifice. এবং প্রত্যেকটা সেই স্যাক্রিফাইস Every pilgrimages. এবং যত ধরনের যাত্রা আমাদের থাকে Happens where? কোথায় হয়? Joseph বলো. সবাই জোরে বলি River bank. নদীর ধারে। And after their worship, এবং তাদের আরাধনার পরে every idols were immersed. এবং প্রত্যেকটা সেই মূর্তিকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। Where? কোথায়? River সেই bank. নদীর জলে। River has connection with the demons. এবং সেই নদীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে সেই শয়তানের মতো আত্মার। Hallelujah. হালেলুয়া। One of the most powerful 4 demons. এবং সবথেকে শক্তিশালী চারটে সেই মন্দ আত্মা 4 angels চারখানা were bound by the Holy Spirit সে পবিত্র আত্মার দ্বারা বেঁধে রাখা হয়েছে in the Euphrates Nadi. ইউফ্রেটিস নদীর ধারে। Hallelujah. হালেলুয়া। Bible says বাইবেল বলছে everything was connected with the river. এবং সকল কিছু সেই নদীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। When they came out, যখন তারা বেরিয়ে আসলো world started being demolished and destroyed by the power of these demonic angels. এবং তারা যখন বেরিয়ে আসলো তখন তাদের শক্তি দ্বারা সেই পৃথিবী এবং আমাদের এই দেশে ধ্বংস নেমে আসলো। Read verse chapter 9 verse 20. এবং 9 অধ্যায় 20 পদ আমরা পড়বো। এই সকল আঘাতে যাহারা হত হইল না, সেই অবশিষ্ট মনুষ্যেরা আপন আপন হস্তকৃত কর্ম হইতে মন ফিরাইল না, অর্থাৎ ভূতগণের ভজনা হইতে এবং যে প্রতিমাগণ দেখিতে বা শুনিতে বা Even after the punishment of God, এবং ঈশ্বরের সেই শাস্তি দেওয়ার পরেও even after the massive death in the world, এবং হাজার হাজার প্রাণ চলে যাওয়ার পরেও आप imagine करिए, আপনি সেটা ভাবার চেষ্টা করুন। 1/3 of human being is gone, right? এবং 4 ভাগের 3 ভাগ যদি নষ্ট হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়, अगर 150 कोटि लोग अगर sorry
150 कोटी लोग अगर इंडिया में होता है, যদি ভারতে ধরে নি ভারতে 150 কোটি লোক রয়েছে, कितना कोटी मर गया? কত कोटी মারা গেছে তাহলে? 50 कोटी मर गया। 150 में बोला, 250 नहीं बोला। 150 कोटी का 1/3। 150 কোটির 3 ভাগের মানে 4 ভাগ যদি ধরেন তার 3 ভাগ যদি হয় কত হবে? 50 कोटी, 1/3 ऐसा। 50 कोटी लोग मर गए। 50 কোটি লোক মারা গেছে। सही है ना? सही है ना गलत? 100 No, I said if there are 150 crore people in India, I said. 150 কোটি। Now, if there, you just translate, don't listen to that. If there are 150 crores लोग in India, যদি 150 কোটি লোক এই ভারতে থাকে, 1/3 मर गए। 3 ভাগ মারা গেছে। ताले कितना है? তাহলে কত থাকছে? कितना लोग मरा? কতজন মারা গেছে? 50 कोटी मरा। 50 কোটি মারা গেছে। अगर 50 कोटी लोग इंडिया में मर जाता है, যদি 50 কোটি লোক ভারতে মারা যায়, कहाँ बरियर देगा? তাদেরকে কোথায় মাটি দেওয়া হবে? कोरोना में हजारों मरा था। এবং সেই করোনার রোগে হাজার হাজার লোক মারা গেছে। बरियर कैसा दे रहा? সেই মাটি কোথায় দেওয়া হয়েছিল? बुलडोजर, मैं देखा था, बुलडोजर আমি দেখেছি সেই বুলডোজার क्या कर रहा? बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा। অনেক বড় গর্ত খুঁড়েছে। पापा, मम्मी, काका, काकी, मामी, बंधु, क्लासमेट, गर्लफ्रेंड सबको एक ही गड्ढा में गिरा दिया। এবং মা বাবা ভাই বোন সকলকে সেই একটাই গর্তের मध्य মাটি দেওয়া হয়েছে। है ना? अभी बरियर सर्विस के लिए झगड़ा होता है, मेरा कब्रिस्तान, मेरा कब्रिस्तान। আমরা বলি না আমার কবরস্থান কোথায়? देखिए मेरा फैमिली को कब्रिस्तान है, आज चिंता मत करो। আমার পরিবারের জন্য কবরস্থান আছে, চিন্তা করো না। है ना? আমরা তো এটাই বলি। लेकिन कोरोना में क्या हुआ? কিন্তু করোনাতে কি হয়েছে? कहाँ कब्रिस्तान? কোথায় কবরস্থান? 25, 30, 50 डेड बॉडी एक संगे एक साथ। 25, 30, 50 একসঙ্গে ডেড বডি একই সঙ্গে মাটি দেওয়া। अभी क्या होने वाला है? এখন কি হতে চলেছে? 1/3 खत्म होने के लिए जा रहा है। এক 3 ভাগ শেষ হতে চলেছে। सुनो, अभी 1/3 अगर 50 कोटी लोग मर गए, শুনুন, যদি 50 কোটি লোক মারা যায়, where are the burial service? তাহলে সেই মাটি কোথায় দেওয়া হবে? हाँ? कहीं भी नहीं कर सकता है। কোথাও হবে না। It will be uncontrollable death. সেইটা আপনার সেই কন্ট্রোলের মধ্যে থাকবে না। Imagine ভাবুন, when the punishment happens, যখন সেই শাস্তি দেওয়া হয়, the world will be stinking. এই পৃথিবীতে গন্ধ ছাড়বে। The world will be stinking. এই পৃথিবীর মধ্যে থেকে গন্ধ বেরোবে। Everywhere death. সব জায়গায় মৃতদেহ। But read Abhinavi verse 20. 20 অধ্যায় পড়ব, 20 পদ পড়ব। Yes. এই সকল আঘাতে যাহারা হত হইল না, হ্যাঁ। সেই অবশিষ্ট মনুষ্যরা আপন আপন হস্তকৃত কর্ম হইতে মন ফিরাইল না। হ্যাঁ। অর্থাৎ ভূতগণের ভজনা হইতে হ্যাঁ। এবং যে প্রতিমাগণ দেখিতে বা শুনিতে इतना सारा punishment होने के बावजूद भी, এতগুলো শাস্তি পাওয়ার পরেও you know what Bible says? জানেন বাইবেল কি বলছে? They have not turned towards God. তার সত্ত্বেও তারা ঈশ্বরের দিকে ফিরে তাকায়নি। प्रतिदिन उन लोग का मन कठिन होते रहा। প্রত্যেকদিন তাদের মন কঠিন হতে থাকলো। I tell you something very dangerous is going to happen. আমি আপনাদের বলতে চলেছি খুব কঠিন একটা সময় আসতে চলেছে। You know what is going to happen? Listen to me very carefully now. আমাকে মন দিয়ে শুনবেন। As the days pass by, listen to me very carefully. As the days pass by, আমাকে মন দিয়ে শুনবেন, যত দিন আসতে চলেছে you are going to see something. আপনারা একটা জিনিস দেখবেন, People's heart is going to be hardened every day. মানুষের হৃদয় আরো কঠিন হতে থাকবে Every day they are going to be hardened their hearts. এবং প্রত্যেকদিন তাদের হৃদয় আরো কঠিন হতে থাকবে। अभी नरम वाला लोग कहाँ पे? এখন সেই নম্র লোক কোথায়? नरम लोग कहाँ है? নম্র জাতির লোক কোথায়? दया वाला लोग कहाँ है? দয়া আছে হৃদয়ে সেরকম লোক কোথায়? पहले एक मृत्यु होने पे हमारा दिल तड़पता। আগে একজন কেউ মারা গেলে আমাদের বুক কেঁপে উঠতো। Yes or no? হ্যাঁ কি না? हमारा ग्राम में, हमारे गांव में अगर एक व्यक्ति मर गया, আমাদের গ্রামে আমাদের অন্য জায়গায় যদি কেউ मारा যেত, हमारा आंटी अंकल और शंबर भैया, हमारा गांव में 20 साल पहले अगर कोई मरता, আজ থেকে 20 বছর আগে যদি আমাদের গ্রামে কেউ मारा যেত, बरियर सर्विस कैसा होता? সেই কিভাবে মাটি দেওয়া হতো? घर भर के लोग आता। এবং ঘরের লোক ভরে যেত। Yes or no? হ্যাঁ কি না? पड़ोसी रोता था। এবং আমাদের প্রতিবেশীরাও কাঁদতো। अभी এখন एकदम बगल वाला फ्लैट में একদম পাশের বাড়িতেও एक व्यक्ति आत्महत्या करने पे भी যদি আত্মহত্যাও করে, कोई भी नहीं है उसको खबर देने के। একটা ব্যক্তিও থাকে না তাকে মাটি দেওয়া। There are nobody to
wipe their tears or clean their tears. এবং একটা ব্যক্তিও থাকে না তাদের কান্না করার জন্য उसका मतलब क्या है? তার মানে কি हमारा दिल hardened हो गया है। আমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে अभी नरहत्या पाप नहीं है, बॉम्ब ब्लास्टिंग पाप नहीं है, এখন বোমব্লাস্ট পাপ না व्यभिचार पाप नहीं है, ব্যভিচার পাপ না मृत्यु कोई कष्ट नहीं होता है दिल में। এখন কেউ মারা গেলে কষ্ট হয় না बाइबल कहता है কিন্তু বাইবেল বলছে इतना सारा ताड़ना होने के बाद भी এতগুলো তাড়না হওয়ার পরেও मनुष्य मन नहीं फिरा। মানুষ তার মন পরিবর্তন করছে না। अगर मन फिराने का पवित्र आत्मा का उपस्थिति, the repentant spirit of repentance is gone from the people. এবং সেই মন পরিবর্তন করা অথবা ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়ার সেই উদ্দেশ্য রাখছে না। कोरोना आया, করোনা এসেছে चला गया, চলেও গেছে, कितना लोग मन फिरा? কতজন আমরা মন ফিরিয়েছি? लॉकडाउन था, লকডাউন ছিল तब लोग रोया, তখন কেঁদেছে সবাই। लॉकडाउन चला गया, লকডাউন চলে গেছে, पहले से भी अधिक पाप में चला गया। আগের থেকেও বেশি পাপে ডুবে গেছে। Yes or no? হ্যাঁ কি না? In the book of Revelation, প্রকাশিত বাক্যে after the second coming of Jesus Christ, এবং যিশুর দ্বিতীয় আগমন আসার Bible says, বাইবেল বলছে सात चांस देने पे भी, সাতখানা সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও, सात कष्ट आने पे भी, সাতখানা কষ্ট আসার পরেও, सात persecution आने पे भी, সাতখানা প্রসিকিউশন আসার verse পরেও 20 and 21, everybody look at your Bible, 21 এবং 22 পদ আমরা and দেখব। the rest of the mankind এবং বাকি যে মানুষরা বেঁচে who রয়েছে were not killed in this place, যারা এই ধরনের রোগ ব্যাধিতে মারা যায়নি did not repent from their works of their hands, এবং তাদের সেই মন্দ কাজ থেকে নিজেদেরকে মন ফেরায়নি and they worshipped their demons, এবং তারা সেই মন্দ আত্মার and আরাধনা they করেছে carried their idols of gold, এবং তাদের সেই মূর্তিকে নিয়ে গেছে and silver and brass, and stone. যেগুলো সোনা রূপো এবং পাথর দিয়ে তৈরি। They worshipped the demons. তারা সেই শয়তানের মন্দ আত্মার পুজো করেছে। They did not leave their old works. তারা তাদের পুরনো সেই অভ্যাসকে ছেড়ে দেয়নি। Verse 21. এবং 21 পদ, And they did not repent of their murders, এবং তাদের সেই ভুল থেকে তারা সেই ক্ষমা চায়নি not from their sorceries, এবং তাদের সেই ছলচাতুরি থেকেও ক্ষমা not চায়নি from their fornications, এবং তাদের খারাপ অভ্যাস থেকে not ক্ষমা from চায়নি their thefts. এবং তাদের চুরি করার সেই ব্যবহার থেকে ক্ষমা চায়নি। ऐसा दिन आने वाला है, এরকম একটা দিন আসতে চলেছে सुसमाचार प्रचार करने पे भी যখন সুসমাচার প্রচার করা সত্ত্বেও लोग मन नहीं फिराएगा. মানুষ নিজের মন পরিবর্তন করবে না। This is a good time এটা খুব ভালো একটা সময়, because Holy Spirit is with us. কারণ পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে রয়েছে। Where the repent comes from? এই পরিত্রাণ কোথা থেকে আসবে Repentance comes from where? এবং ক্ষমা কোথা থেকে আসে? Tell me. বলুন। From the Holy Spirit. পবিত্র আত্মা থেকে। जैसा पवित्र आत्मा पृथ्वी से उठ जाएगा, যেভাবে পবিত্র আত্মা পৃথিবী থেকে উঠে যাবে repentance का मन चला जाएगा. এবং আমাদের ক্ষমা চাওয়ার সেই মন চলে How যাবে। will you understand whether you have Holy Spirit or not? কিভাবে বুঝবেন আপনার মধ্যে পবিত্র আত্মা আছে কি নেই? Church, মণ্ডলী, listen to me. আমাকে মন দিয়ে শোনো। How do you understand? Do you have the Holy Spirit presence? কিভাবে বুঝবেন যে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি আপনার মধ্যে আছে? Tell me. আমাকে বলুন। How are we going to understand that I still live in the Holy Spirit? কিভাবে আমরা বুঝবো যে আমরা এখনো পবিত্র আত্মায় জীবন যাপন করছি? Give me at least one thing, one answer. अगर पाप करने पे मेरा दिल में छेदना आ जाता है, যদি পাপ করার পরে আমি সেটা অনুতপ্ত হই, उसका मतलब क्या है? তার মানে কি? Holy Spirit will give you conscience about your sin. পবিত্র আত্মা আমাদের দেখিয়ে দেবে, বুঝিয়ে দেবে যে আমরা পাপ করছি। हेलो, हम सब लोग क्या पवित्र दूध है क्या? नहीं. আমরা কি একদম ধোয়া তুলসী পাতা না? हमारा दिल में पाप नहीं आता है क्या? আমাদের চোখে কি পাপ হয় না? হ্যাঁ, But what is the difference? কিন্তু তফাৎটা কি? When we commit sin, যখন আমরা পাপ করি, when we speak sin, আমরা খারাপ বলি, है ना? Holy Spirit will tell you, hey, you did wrong. পবিত্র আত্মা বলবে তুমি ভুল করছো। That's why you understand that you have Holy Spirit. তাই জন্য তুমি বুঝতে পারো যে তোমার মধ্যে পবিত্র আত্মা রয়েছে। Hallelujah. अगर हम keep on doing the same sin, যদি আমরা একই পাপকে করতে থাকি अगर keep on rejecting the prayer, এবং আমরা প্রার্থনাকে অস্বীকার করি keep on neglecting the worship, এবং আরাধনাকে সরিয়ে রাখি keep on neglecting the reading the Bible, এবং বাইবেলকে যদি না পড়ি, what will happen? আমাদের সঙ্গে কি হবে? What will happen? কি হবে? What will happen? কি হবে? फिर प्रार्थना नहीं करने पे मन में कुछ नहीं लगेगा.
প্রার্থনা করার পরেও মনের মধ্যে কিছু হবে না। Yes or no? হ্যাঁ কি না? वर्शिप करने पे नहीं करने पे हमको कुछ नहीं लगेगा। আরাধনা করার পরেও আমাদের মনের মধ্যে কিছু হবে না। हेलो, बाइबल नहीं पढ़ने पे भी कुछ नहीं लगेगा। এবং বাইবেল পাঠ করা না সত্ত্বেও কিছু হবে না। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি, बाइबल पढ़ना 7 दिन के लिए बंद करो। 7 দিনের জন্য বাইবেল পাঠ করবেন না। 1 week, এক সপ্তাহ stop reading Bible. বাইবেল বন্ধ রাখুন। You know what will happen? কি হবে জানেন? First day, প্রথম দিন इतना दुख आ जाएगा। এত कष्ट হবে, अरे I left something. আরে আমি কিছু একটা ছেড়ে দিয়েছি। Second day, দ্বিতীয় দিন और दुख बढ़ेगा। আরেকটু কষ্ট হবে, I missed something. আমি হয়তো কিছু ভুলে গেছি। Third day, তৃতীয় দিন disturbance आ जाएगा। একটু মনের মধ্যে I সমস্যা হবে। forgot reading Bible. Yeah. Oh, catch the Bible. আমি ভুলে গেছি বাইবেল পড়তে, যাই फिर भी आप रिजेक्ट किया, नेगलेक्ट किया। তাও আমি সেটাকে করিনি। Fourth day onwards, 4 দিনের পর থেকে slowly, আস্তে আস্তে slowly, আস্তে আস্তে slowly, আস্তে the আস্তে hunger for the word of God will die. সেই ঈশ্বরের বাক্যের জন্য আমাদের যে খিদে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। When you reach 50th day, successfully reach 50th day without reading Bible. এবং বাইবেল না পড়া সত্ত্বেও 5 দিন যখন আমরা প্রবেশ করব, Successfully 6th day, 6 দিন, successfully 7th day. 7 দিনের পর You know what happened? কি হবে? You will completely forget reading Bible. পুরোপুরি বাইবেলকেই আমরা ভুলে যাব। Hallelujah. হালেলুয়া। Our conscience is like this. Our mind is like this. আমাদের মন এবং মনোযোগ এই ঠিক এটার মতো। It has two edge. এটা দুটো দিক রয়েছে। Okay, I'm just showing a demo. Our mind is like this. আমাদের মন এই জলের বোতলের মতো। So it has two edge. এটার দুটো দিক রয়েছে। This is Holy Spirit. একটা দিক পবিত্র আত্মা, This is your conscience. এইটা আমাদের সেই মন। When you commit sin, আমরা যখন পাপ করছি, this is Holy Spirit. এটা পবিত্র আত্মা। When you commit sin, আমরা যখন পাপ করছি, the mind will turn once, আমাদের মন অন্যদিকে ঘুরে যাবে touch the Holy Spirit. এবং পবিত্র আত্মাকে ছুঁয়ে বেরিয়ে যাবে। That is called conscious prick. তাকে বলে সেই কনসিয়াস স্প্রিট। Everybody say conscious prick. সবাই বলি কনসিয়াস স্প্রিট। Holy Spirit is here. পবিত্র আত্মা এখানে রয়েছে आपको कन्विंस करने के लिए। আমাদেরকে কনভিন্স করার জন্য। चोरी किया, झूठ बोला, व्यभिचार किया, कुछ भी किए, তুমি ভুল করেছো, চুরি করেছো, পাপ করেছো, the Holy Spirit will strike your mind. পবিত্র আত্মা আপনার মনকে ছুঁয়ে বেরিয়ে যাবে। Then what happened? তখন কি হবে? I committed sin. তখন আমরা বুঝতে পারবো, হ্যাঁ আমি ভুল Let করেছি। me ask sorry to Jesus. আচ্ছা আমি এবার ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই। Next time, এরপরের বার when again you commit something, আমি যখন আবার ভুল করব, you are turning like this, your mind is turning like this. আমার মন ঘুরে যাচ্ছে I'm touching the Holy Spirit. এবং পবিত্র আত্মাকে আরেকবার ছুঁলো Conscious prick. এবং সেই প্রজ্ঞাটা আমি What পেলাম। happened? You ask sorry to Jesus. আমি তখন ঈশ্বরের থেকে ক্ষমা চাইলাম, You repent in His presence. আমি তার উপস্থিতিতে ক্ষমা চাইলাম। But কিন্তু everybody said, neglecting the word, কিন্তু সেই বাক্যকে অস্বীকার করা, neglecting this prick, এই চালাকিকে অস্বীকার করা, neglecting this information, এই জ্ঞানকে উপেক্ষা করা, a touch, এই ছোঁয়াকে উপেক্ষা করা, a touch, এই ছোঁয়াকে উপেক্ষা করা, again, আবার again, আবার and again. বারবার When we neglect continuously, যখন সেই নেগলেক্ট করি, আমরা উপেক্ষা করি, the sensitivity of that conscience is gone. এই কনসিয়াসনেসের যে প্রাণটা সেটা চলে যাবে। Simple logic. খুব সাধারণ একটা বিষয়। बार बार एक चीज करते रहने पे বারবার একটা জিনিস করতে থাকলে we will die that particular thing in our conscience. এবং আমাদের মনের মধ্যে সেই জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে, Sensitivity चला जाता है. আমাদের সেই সেনসিটিভিটিটা ফিল করাটা চলে যাবে। You know what happens in Book of Revelation? এবং প্রকাশিত বাক্যে তাহলে কি হচ্ছে? 7 chance दिया. 7টা সুযোগ দিল ঈশ্বর। This is one of the dangerous chance. The next slide. But one of the dangerous punishment. এটা আমাদের খুব কঠিন একটা শাস্তি। 1/3 of the human being এবং 3 ভাগ, মানুষের 3 ভাগ, died in corrodes, কোটি কোটি মানুষ মারা গেছে, died in fire, আগুনে মারা গেছে died in smoke, এবং ধোঁয়ার মধ্যে মারা died in গেছে brimstone. এবং গরম কয়লার মধ্যে But মারা গেছে। Bible says, এটা বাইবেল বলছে, বাইবেল বলছে Shalom Church कान खोल के सुनो, শালোম মণ্ডলী কান খুলে শোনো, मनुष्य अपना पाप से मन फिराया नहीं,
মানুষ নিজের পাপ থেকে নিজের মন ফেরায়নি। Hallelujah. হালেলুয়া। Punishment and warnings, when we reject and neglect, it is a dangerous thing. এবং শাস্তি তখনই আসে যখন আমরা সেটাকে অস্বীকার করি। এটা খুব খারাপ। आज बहुत क्लियरली परमेश्वर का वचन पुलपिट से प्रचार हो रहा है. আজকে খুব পরিষ্কারভাবে ঈশ্বরের বাক্য এই পুলপিট থেকে প্রচার This হচ্ছে। is a time that we can make a connection with God. এবং এইটা একটা সময় যেখানে আমরা সম্পর্ক আরো গভীর করতে This পারি is ঈশ্বরের the সঙ্গে। time that we thank for the conscious prick that the Holy Spirit is giving to you. এবং আমরা সেই কনসিয়াসনেসকে যেন আরো সঠিক করতে পারি। One word बोलकर मैं खत्म करना আমি चाहता একটা বিষয় বলে শেষ করতে চাই। हूं. अगर आपको conscious prick नहीं आता है, যদি আপনার সেই কনসিয়াসনেস যদি না আসে पवित्र आत्मा आपसे दूर दूर चला जाता है. পবিত্র আত্মা আপনার থেকে দূরে দূরে চলে যাবে। बाइबल नहीं, प्रतिदिन बाइबल नहीं पढ़ के स्कूल में चला जाते हैं बच्चे. বাইবেল না পড়ে প্রতিদিন স্কুলে চলে যাওয়া আছে। रात्रि भी आकर मन में नहीं लगता है, अरे मैं सुबह बाइबल नहीं पढ़ा परमेश्वर का वचन. এবং রাতে এসেও যদি মনে না থাকে আমি ঈশ্বরের বাক্য পড়িনি, हालेलुया. मोबाइल में व्यस्त है, এবং মোবাইলে আমি ব্যস্ত, वर्शिप में कंसंट्रेशन नहीं दे नहीं पा रहा है, এবং आराधনায় আমি মন দিতে পারছি না, प्रार्थना करने का मन नहीं आ रहा है. এবং প্রার্থনা করার মন আমার লাগছে उसका না। मतलब क्या है? তার মানে কি? आप पास्टर का बच्चा हो, विश्वासी का बच्चा हो, আপনি পালকের সন্তান হন এবং उसका मतलब पवित्र आत्मा आपसे स्लोली 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 दूर हो जाता है. তার মানে পবিত্র আত্মা আপনার জীবন থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে। My dear people, that is very dangerous. আমার প্রিয়জনেরা, এটা খুব কঠিন। When a mother sent his child যখন to একটা the Bible college, যখন একটা মা তার সন্তানকে বাইবেল কলেজে পাঠায়, जाने से पहले माँ उसका बच्चा को बोला, যাওয়ার আগে মা তার সন্তানকে বলল, either your sin will make your Bible away from you. নয় তোমার পাপগুলো তোমার বাইবেলকে তোমার থেকে দূরে করে দেবে, Yes, either your sin may push your Bible away from you, নয়তো তোমার পাপ তোমার বাইবেলকে তোমার থেকে দূরে করবে, or your Bible push your sins away from you. অথবা তোমার বাইবেল তোমার পাপগুলোকে দূরে করে দেবে তোমার থেকে। And let me repeat, আমি আরেকবার বলি, either the word of God may push your sins away from you, হয়তো বাইবেল অথবা ঈশ্বর তোমার পাপগুলোকে তোমার থেকে দূরে করবে, or your sin may push your Bible away from you. অথবা তোমার পাপগুলো বাইবেলকে তোমার থেকে দূরে করবে। What is happening with us? তা আমাদের সঙ্গে কোনটা ঘটছে? If you are away from the word of God, যদি আমরা সেই ঈশ্বরের বাক্য থেকে দূরে you থাকি are losing his decrees and commands. এবং তার আজ্ঞাকে আমরা হারিয়ে ফেলছি, This is the time to pray. এইটা হলো সময় প্রার্থনা Let করার। us close.